اس میں حضرت جنید بغدادی جب تقریر کر رہے تھے تو اسی محفل میں ایک شرابی آ کے بیٹھ گیا، اور حضرت جنید بغدادی جو تقریر کر رہے تھے اتفاق سے اس شرابی کے دل پر اثر ہو رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی کی تقریر ختم ہو گئی، اب یہ شرابی اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، حضرت جنید کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ایک بات بتائیے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا پاپی ہوں، بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا شرابی ہوں، کیا میں اگر توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیوں نہیں، تھوڑا دھواں کو کم کرا دیجئے، بعد میں یہ سب کام کر لیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری توبہ قبول ہوگی؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہاں قبول ہو جائے گی، لیکن حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ بتا، آج تم جب گھر جاتے ہو تو شرابی کی عادت ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں گھر جاتے ہیں، سارے لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں تب شرابی لوگ پہنچتا ہے، یہ بتاؤ تم جب گھر پہنچتے ہو تو وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضور سب سے آخر میں بھی گھر پہنچتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ بتا، تم جب آخر میں گھر پہنچتے ہو تو کیا تمہارا کوئی انتظار بھی کرتا ہے؟ اتنا جب سنا تو وہ شخص رونے لگا، کہا حضور ہاں، جب تک میری ماں حیات سے تھی تب تک میری انتظار کر رہی تھی، میری ماں انتظار کر رہی تھی، اور جب میری ماں اس دنیا سے گزر گئی تو پھر کچھ دن کے بعد میری بہن انتظار کرنے لگی، اس بہن کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، اب اس کے بعد کچھ دن تک میری بیوی انتظار کی، اور بیوی سمجھ گئی کہ شرابی ہے، کب تک انتظار کریں گے، ان کی تو عادت ہو گئی ہے کہ شراب پینا ہے، کہیں پڑنا ہے کہیں گرنا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد رات اندھیری ہو جائے تو گھر آنا ہے، اس لیے بیوی نے کچھ دن تک انتظار کی، اس کے بعد انتظار کرنا چھوڑ دی، آج میرا انتظار پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا او نادان چپ ہو جا، تو کہتا ہے کہ آج میرا انتظار کوئی نہیں کر رہا ہے، کل تک تمہاری ماں حیات سے تھی تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہاری بیوی انتظار کر رہی تھی، تمہاری بہن انتظار کر رہی تھی، تمہارے رشتہ دار انتظار کر رہے تھے، لیکن آج تم کہتے ہو کہ کوئی نہیں انتظار کرتا ہے۔ نہیں یہ جملہ غلط ہے، جب تک تیری ماں حیات سے تھی تو انتظار کر رہی تھی، آج نہیں ہے تو انتظار نہیں کر رہی ہے، لیکن تیرا خدا کل بھی تیرا انتظار کر رہا تھا، آج بھی انتظار کر رہا ہے، شرط ہے کہ تم توبہ کر کے اپنی رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، توبہ کر کے، سچی توبہ کا انتظار تیرا رب آج بھی کر رہا ہے۔ وہ خدا کی قسم، اگر خدا کے سامنے خدا کو گواہ بنا کر کے سچے دل سے آج بھی تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطا کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ انسان رونے لگا، کہا حضور کیا سچی اگر میں دل سے توبہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ وہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا او نادان، تو نہیں جانتا ہے ان کا نام رحمان بھی ہے، رب کا نام رحیم بھی ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تم سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تیری خطا معاف فرما دے گا۔ تمہارے توبے کا انتظار تو رب کر رہا ہے، تمہارا انتظار تو رب کر رہا ہے، پلٹ کے تو تم رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، پلٹ کے تم صراط مستقیم پر تو آ جاؤ، اپنی گناہ سے باز آ جاؤ، نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ اس انسان نے سچے دل سے اسی مجمع میں توبہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے منصب پر وہ انسان فائز ہو گیا۔ تو سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کیجئے سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، توبہ بھی قبول فرما لے گا، آگے سے اچھی زندگی گزارنے کا موقع بھی عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، نیک کام ہمیشہ کیا کیجئے، نماز فرض ہے پڑھا کیجئے، روزہ فرض ہے رکھا کیجئے، اللہ نے دولت دیا زکوٰۃ فرض ہے تو دیا کیجئے، اور اگر دولت مل گئی حج فرض ہو گیا تو حج بھی ادا کیجئے، اس لیے کہ جب فرائض ادا نہیں کریں گے پھر کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ایک
नमाज अगर आपकी कजा हो रही है, आपका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, जब तक उस नमाज को पूरी नहीं करेंगे, अदा नहीं करेंगे, कजा पर करके अदा नहीं करते हैं, तब तक वह नाम लिखा रहेगा। ऐ मेरे दोस्तों, अगर पहले से नाम लिखा गया है और तौबा नहीं किए और उस नमाज को कजा पर करके भरपाई नहीं किए तो फिर क्या हाल होगा। इसलिए आज से तौबा कीजिए और कहिए कि मौला आज सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जितनी जिंदगी बची है मौला सच्चे दिल से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे और आज से हमेशा नमाजी बना दे और जितनी नमाज कजा हो गई है उसे कजा अदा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, कजा पढ़ करके अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मेरे भाइयों, जब कोई नमाज नहीं पढ़ता है ना, जानबूझ करके कोई नमाज छोड़ता है ना, उसको करोड़ों करोड़ों साल जहन्नम में जलना होगा और एक हदीस के मुताबिक उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है और जब तक उस नमाज को पढ़ करके यानी कजा पढ़ करके अदा नहीं करता तब तक वो नाम वहाँ लिखा रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज कभी मत छोड़िए, हमेशा नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि मौला जब तक तू मुझे जिंदगी दे तो नमाजी बना के रख मौला, नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे मौला, हमेशा हम नमाज पढ़ते रहे। ऐ मेरे दोस्तों, सच्चे दिल से वादा कर लो कि या अल्लाह हम मरेंगे या जिएंगे लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे और जितनी नमाज कजा हो गई है उसे हम अदा भी करेंगे। नमाज पढ़ा कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में उस शख्स ने सच्चे दिल से तौबा किया, शराब पीना छोड़ दिया, तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फरमाया कि विलायत के मनसब पर उसको फाइज किया, वो वली बन गए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आया, आके कहने लगा हुजूर कुछ नसीहत कीजिए, मैं तौबा करना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया कि तुम तौबा करना चाहते हो, नसीहत सुनना चाहते हो तो सुन, जब तुम्हारा दिल कहे, तुम्हारा दिमाग कहे कि हम गुनाह करेंगे तो उस वक्त तुम अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाना छोड़ देना। उस शख्स ने कहा ये भला कैसे हो सकता है, सारा रिस्क तो अल्लाह ही का है, सबको खाना पीना तो अल्लाह ही देता है, फिर भला कोई इंसान उसका रिस्क छोड़ करके कैसे जिंदगी गुजार सकता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया वाह क्या बात है, जिसका खाओ उसी की नाफरमानी करो, जिसका खाओ उसी से बगावत करो, जिसका खाओ उसी की नाफरमानी करो और गुनाह करो। इसलिए अगर तुम रिस्क नहीं छोड़ सकते तो गुनाह छोड़ दो, गुनाह भी मत करो। उस शख्स ने कहा हजरत बहुत अच्छी बात आपने बताया है, बहुत बेहतरीन बात है, बात दिल पर असर कर गई है, हुजूर कोई दूसरी नसीहत फरमाइए, कोई दूसरी बात कीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया दूसरी बात सुनना चाहते हो तो सुनो, जब तुम सोच लो कि आज गुनाह करेंगे तो गुनाह तुम वहां करना, गुनाह करने से पहले अल्लाह की जमीन को छोड़ के बाहर निकलना, तब गुनाह करना। उस शख्स ने कहा भला ये कैसे हो सकता है, सारी जमीन का मालिक तो अल्लाह है, पूरी कायनात का बादशाह तो अल्लाह है, फिर अल्लाह की जमीन से कोई भला बाहर कैसे हो सकता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया ऐ शख्स सुनो, जब तुम कहते हो कि सारी जमीन का मालिक अल्लाह है, पूरी कायनात का बादशाह अल्लाह है, पूरी कायनात का खालिक अल्लाह है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है, पूरी जमीन का मालिक भी अल्लाह है, अर्श का मालिक अल्लाह, फर्श का मालिक अल्लाह, जब तुम कहते हो कि अल्लाह है तो फिर तुम ये कैसे सोच लिया कि अल्लाह की जमीन पर तुम गुनाह करो, अल्लाह की जमीन पर तुम गुनाह करो। इसलिए वो इंसान कैसा होगा जो अल्लाह की जमीन पर रह के गुनाह भी करता होगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अगर तुम्हें गुनाह करना है तो अल्लाह की जमीन से बाहर निकल जाओ। उस शख्स ने कहा भला ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तो हजरत इब्राहिम ने फरमाया जिसकी मिल्कियत हो उसकी मिल्कियत में रह करके तुम गुनाह कैसे करोगे। उस शख्स ने कहा हुजूर बात बहुत अच्छी आपने बताया है, बात तो दिल पर असर कर गई है, अब तीसरी नसीहत फरमाइए और आगे बताइए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं तीसरी
बात सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तेरा दिल कहे कि गुनाह करेंगे, जब तेरा दिमाग कहे कि गुनाह करेंगे, उस वक्त तुम वहां चले जाना जहां खुदा तुझे नहीं देखता हो, जहां खुदा तुझे नहीं देखता हो, वहां चले जाना। उस शख्स ने कहा हुजूर ये बात कैसे मुमकिन है? अल्लाह तो हर जगह देखता है, अल्लाह ऊपर भी देखता है, नीचे भी देखता है, अल्लाह की नजर जमीन पर भी है, आसमान पर भी है, अल्लाह तो सबको बराबर देखता है। भला उसके नजर से उसके नजर से कोई छुप कैसे सकता है? वो तो हर जगह देखता है, वो हर जगह का मालिक और खालिक है। हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया जब तुम कहते हो कि खुदा हर जगह देखता है, खुदा हर जगह कादिर है, वह कादिर मुतलक है, हर जगह देखता है, तो फिर तुम खुदा का बंदा हो करके खुदा के सामने गुनाह कैसे करना चाहते हो? इसलिए आज इरादा कर लो कि जब भी हम इस दुनिया में रहेंगे कभी गुनाह नहीं करेंगे, इसलिए कि खुदा हमेशा देखता है, खुदा हर वक्त देखता है, खुदा हमारा खालिक व मालिक है। उनके जमीन पर हम रहते हैं, उनके दिए हुए हम खाते हैं, वो हमेशा हमें देखता है, हम पे नजर रखा है, हम क्या कर रहे हैं वो देख रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के सामने उस इंसान ने कहा हजरत आपने बहुत अच्छी नसीहत फरमाई है, और आगे कुछ बात बताया जाए, कुछ और आगे नसीहत किया जाए। यहाँ पर रुक करके मैं एक जुमला देता हूँ। एक पीर साहब थे, उनके कुछ मुरीद भी थे, उनमें से एक खास मुरीद था, एक चहीता मुरीद थे, एक चहीता शागिर्द थे। तमाम मुरीदों को जलन होने लगी कि भला हम भी मुरीद हैं, वो भी मुरीद है, उनको पीर साहब ज़्यादा चाहते हैं और हम लोगों को कम चाहते हैं, आखिर वजह क्या है? ये बात पीर साहब तक पहुंच गई। हजरत ने फरमाया एक काम करो, कल सुबह सबको आना। रात में हजरत ने एक एक मुर्गा मंगाया, एक एक छुरी मंगाई, यानी चाकू। सुबह सारे मुरीद दरवाजे पे खड़े हैं। हजरत ने फरमाया एक मुर्ग ले लो और एक छुरी ले लो, एक चाकू एक मुर्ग सब अपने अपने हाथ में ले लो और लेके जाओ, वहां ज़बह करना जहां तुम्हें कोई नहीं देखता हो। सारे मुरीद जो है एक छुरी लेते हैं, एक मुर्गा लेते हैं, आबादी से बाहर जाते हैं, कोई जंगल में छुप करके मुर्गा ज़बह करते हैं, कोई घर में केवाड़ी बंद करके मुर्गा ज़बह करते हैं, कोई पेड़ के आड़ में जाके छुप के ज़बह करते हैं, कोई चटियल मैदान में जाते हैं, दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, आगे देखते हैं पीछे देखते हैं, कोई नजर नहीं आता है, मुर्गा ज़बह हो गया। सारे मुरीद जो है मुर्गा ज़बह करके आ गए। एक मुरीद ऐसा भी था जो चहीता मुरीद था, उन्होंने जब घर के अंदर मुर्गा लेके गया, घर के दरवाजे को बंद किया, मुर्गे के गले पे छुरी रखना चाहा, दिल ने आवाज दिया ओ नादान तेरे पीर ने कहा है कि मुर्गा वहां ज़बह करना जहां कोई नहीं देखता हो, तो कोई तो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, खुदा तो देखता है। इसलिए उस शख्स ने मुर्गा ज़बह नहीं किया। कुछ देर के बाद सारे मुरीद जो है मुर्गा और छुरी लेके वापस आ रहे हैं। हजरत ने फरमाया कि मेरे मुरीदों लाओ मुर्गा ला के जमा करो, छुरी ला के जमा करो, किसने किसने ज़बह किया अपना नाम बताओ। सारे मुरीद आते हैं, अपना नाम बताते हैं, मुर्गा हाजिर करते हैं, अपना नाम बताते हैं, मुर्गा हाजिर करते हैं, अपना नाम बताते हैं, मुर्गा हाजिर करते हैं। इसी तरीके से सारे मुरीद जो है मुर्गे को हाजिर कर दिया, छुरी को भी हाजिर कर दिया, सारे मुरीद मुर्गा ज़बह कर दिया था। वो चहीता मुरीद अभी नहीं आया है, आने में ताखीर हो गई। अब मुरीदों में बात हो रही थी, बड़ी चहीता बन रहे थे, बहुत चाहने वाला बन रहे थे, लेकिन आज ताखीर हो गई। हजरत की एक बात ना मान सके, वापस अभी तक नहीं आए हैं, अब तक ताखीर किए हैं। हम लोग आज हजरत के नजर में महबूब बन जाएंगे। वो ताखीर किया है, वो जो महबूब मुरीद था, वो जो चाहने वाला था, वो जो चहीता था, आज देरी कर दिया है। कुछ देर के बाद वो भी मुर्गा और छुरी लेके आए। सारे मुरीद मुर्गा ज़बह करके लाया था, वो मुरीद जो है मुर्गा जिंदा लेके आया है। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत ने फरमाया कि ऐ शख्स, ऐ मेरे मुरीद,
کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ تم نے مرغا ذبح نہیں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس مرید نے کہا حضور میں بھی مرغا لے کے گھر کے اندر گیا تھا، دروازہ بند کیا، مرغے کے گلے پہ چھری رکھنا چاہا تو دل نے آواز دیا او نادان، تیرے پیر نے کہا مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، لیکن دل نے کہا کوئی نہیں دیکھتا ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھتا ہے۔ حضرت ان لوگ مرغا لے کر کے جنگل میں پہنچا تھا، وہاں بھی میں گیا، لیکن جب دیکھا کوئی نہیں ہے، مرغے کے گلے پہ چھری رکھنا چاہا، دل نے کہا نادان تیرے پیر نے تو کہا تھا کوئی نہیں دیکھتا ہو وہاں مرغا ذبح کرنا، یہاں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، اس بات کو تو مانتا ہوں لیکن خدا تو دیکھتا ہے، خدا تو دیکھتا ہے، اس کے نور تو دیکھتا ہے، اس کے نظر سے تو چھپ نہیں سکتا ہے، اس لیے میرے پیر میں وہاں بھی مرغا ذبح نہیں کیا۔ اب ان کے پیر و مرشد نے فرمایا او میرے مریدو دیکھ لیا نا، اس لیے میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں، مرغا تو تمہیں بھی دیا گیا تھا، چھری تو تمہیں بھی دی گئی تھی، اجازت تو تمہیں بھی ملی تھی کہ مرغا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، لیکن تم تو جنگل کے آر میں چھپ کے ذبح کیا، گھر میں جا کے چھپ کے ذبح کیا، پیر کے آر میں چھپ کے ذبح کیا، لیکن تم نے یہ نہیں سمجھا کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے تو کیا ہوا، خدا تو دیکھتا ہے، خدا تو ہر جگہ قادر ہے۔ دیکھا تم نے اس مرید کو، اس لیے میں زیادہ چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں کتنا صبر ہے، اس کے دل میں خدا کا کتنا خوف ہے، اس کے دل میں خدا کی کتنی محبت ہے، اسی محبت کے وجہ سے میں اس کو زیادہ چاہنے لگا ہوں، اسی محبت کی وجہ سے میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس کے دل میں خدا کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو خدا ہر جگہ دیکھتا ہے، خدا کے نگاہ، خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، خدا سے کوئی چھپ کے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، خدا ہر جگہ دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ لوگوں نصیحت سننا چاہتے ہو نا تو سنو، جب تمہارے پاس ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے، اس وقت تم کہہ دینا کہ ملک الموت ابھی جاؤ، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، 6 مہینہ بعد آنا، پہلے میں توبہ کر لیتا ہوں آج، پھر کچھ عبادت کر لوں گا، پھر اللہ کو منا لوں گا، اللہ کے رسول کو راضی کر لوں گا، اس کے بعد تم آنا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت میں جانتا ہوں موت ایک اٹل فیصلہ ہے، جس وقت جس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس سے نہ 1 سیکنڈ آگے ہو سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں ہو سکتی ہے۔ کہا کہ نادان جب تو جانتا ہے کہ موت اٹل ہے تو پھر جیتے جی تم یہاں تیاری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دنیا میں ابھی ہے، ابھی دنیا میں جی رہا ہے تو تیاری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اللہ کو راضی کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ اللہ کو منع کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات تو بہت اچھی آپ نے بتائی، دل پر بات اثر کر گئی ہے، حضرت کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اور سننا چاہتے ہو تو سنو، جب تمہارے قبر میں منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، اس وقت تمہیں ٹھوکر مار کے اٹھائیں گے، تم اٹھ کے بیٹھو گے یا کھڑے ہو جاؤ گے، ایسے عالم میں تم منکر نکیر سے کہہ دینا او منکر نکیر جاؤ، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اس نے کہا حضرت جب منکر نکیر آئیں گے نا قبر میں تو ہر حال میں اس کے سوال کا جواب دینا ہوگا، چاہے ہاں دے یا چاہے نہ دے، چاہے جواب صحیح ہو یا جواب غلط ہو، دینا ہی پڑے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا نادان ابھی تو قبر میں نہیں نہ گیا ہے، ابھی تو دنیا ہی میں ہے، تو دنیا میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کیوں نہیں کر لیتا ہے؟ اللہ کو منع کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات تو بہت اچھی آپ نے فرمایا، ذرا اور آگے نصیحت کیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا سننا چاہتا ہے تو سن، آخری بات ہے، آخری بات ہے، سن، جب روز قیامت تمہارے بارے میں فیصلہ ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے کہ اس انسان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، اس وقت تم کہنا کہ اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں، مجھے جنت میں بھیج دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم نے قرآن پڑھا ہے کہ جس کے بارے میں حکم ہوگا
रब जिसके बारे में कह देगा कि इसको जहन्नम में डालो तो उनको फरिश्ते घसीट करके जहन्नम में ले जाके डालेंगे, कोई छुट्टी नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, नादान हो तुम जब तुम जानते हो कि जब रब का हुक्म हो जाए तो इस हुक्म को रोकने के लिए कोई नहीं है। इसलिए अगर तेरे बारे में हुक्म हो जाए तो तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आज जिंदगी बची है, आज इबादत कर लो। आप भी इबादत कीजिए, अपने घर वाले को भी इबादत कराइए, आप भी इबादत करिए, आप भी नमाज पढ़िए और अपने घर जाइए तो अपनी बीबी से भी नमाज पढ़वाइए, अपने बच्चों से भी पढ़वाइए, अपने खानदान के लोगों से भी पढ़वाइए। मेरे भाइयों, बगैर नमाज की कोई छुट्टी नहीं है। नमाज तो हर हाल में पढ़ना ही होगा। नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ सजा